And then he looks for the next boss again. I have to work again, and I have to work my future. Oh my goodness. То же самое с коллегами происходило на костылях, они излечивались, им приходилось снова идти, искать работу, и жизнь становилась полна проблем. That is healing. Это что называется исцеление? But it always sounds good. Но звучит это всегда хорошо. It's like Mother Mira in Germany. Как какая-то мать мира в Германии. An Indian lady who lives in Germany who is unknotting your karmic knots. Индианка, которая живет в Германии и развязывает ваши кармические узлы. Another avatar. Еще один аватар. Ama. What's her name? No, Amma is in India, but Mother Mira is German. Мать, какая-то мать мира. Amma is a hugging. Ама всех обнимает. Amma is an Indian Terminator. Она терминатор. Arnold Schwarzenegger of India. Это Арнольд Шварценеггер Индии. Because she wants to terminate you by hugging you. Потому что она хочет с вами покончить, обняв вас. She wants to end your relative life by just embracing. Она хочет окончить вашу относительную жизнь путем обнимания. Hugging or hacking? Hugging or what? Hugging. Hack. Hack, hack, hack. What a hack. Oh, forget it. Либо она обнимает, либо делает что-то еще, что я должна забыть. Бизнес-вумен, да? Бизнес-вумен. Yeah. Quite a businesswoman. Thousands every day being hugged by her. 15 тысяч внимания я слышала за день. 19,000 по 50 евро hugs a каждый. day. 90,000. 19. World record. Мировой рекорд. Sounds good. Звучит хорошо. Hack, hack. Hack to death. Объятие до смерти. И что, хоть Смертельное одного объятие. задушила? Хоть одного задушила? Did she strangle at least someone? To what? Did she strangle someone? Who? How? Мама. Was there anyone that she strangled? I killed many flies. Я убил много мух. Does it count too? Это тоже считается. Mosquitoes. И москитов, этих Ants. комаров и муравьев. Or do it have to be bigger ones? Или это считаются только большие? And I killed pigs when I was young. Когда я был маленьким, я убивал поросят, Because I grew up on a farm. потому что я вырос на ферме. So we were killing pigs, chicken. Мы там убивали поросят, этих Goose. гусей, да, цыплят. So I even killed bigger things than people. Я убивал даже больших по размеру существ, чем людей. And when we killed a pig, I always had to hold the tail. Когда мы убивали поросенка, мне всегда нужно было держать его за хвост. And I always asked my grandma, why do I have to hold the tail? И я всегда спрашивала свою бабушку, почему мне нужно держать его за хвост. And she always answers that the sausages get straight. А она всегда отвечала, для того, чтобы сосиски были прямыми. Ум женщины. No, but it's fantastic if you see any animal who gets killed like that. There's 1 split second of total silence in the space around. Everyone for 1 split second is absolute silent. Но это потрясающе, что когда вы убиваете какое-то животное, то всегда наступает такая расщепленная секунда, в которую появляется тишина, настоящая тишина и покой. An intense silence. Очень интенсивная And тишина. after that split second, everyone. А после этой секунды все начинают But действовать. the instant of that, there's. Но в момент смерти, так бывает. Then it gets busy again. А потом все снова Making начинают sausages and blah blah blah. делать сосиски, болтать. Fantastic, I liked it. Это потрясающе, мне это очень нравилось. So I was always looking for that instant silence. Я всегда ждал этого момента тишины. And we had a puppet home, like a restaurant, and there was always funerals, celebrations. Puppet home. A pub. А,
small pub? Yeah, I know pub. Okay. У нас там был паб, и проходили, когда всякие похороны, всякие празднования, то там праздновались. So funerals were my favorite celebrations. И похороны были моими любимыми праздниками. Because no other celebration was more funny and happy than funerals. Потому что никакие другие праздники не были такими счастливыми и веселыми, как похороны. Because after the corpse went down into the grave, everyone was happy. Потому что после того, как труп закапывали в могилу, все становились счастливыми. After the total confrontation with death, После полной конфронтации со смертью все вдруг были счастливы. everything was forgiven. Все прощалось. Whatever this guy or whatever he has done was forgiven. In the instant that he was dead, everything is forgiven. Все прощалось. Этому человеку, которого только что похоронили, все, что бы он ни сделал при жизни, тут же прощалось. A few days ago, he still owed you a few hundred rubles or something. Несколько дней назад он должен был вам сколько-то там тысяч рублей. But the instant of death, everything is Но okay. в момент, now. когда он умер, So there is an acceptance that you never get your money back. приходило приятие того, что вы никогда не получите свои деньги. So there is peace. И это был покой. But as long as he is alive, you're always looking at, maybe he comes today and pays back. And always when you meet him, you owe me money. Но когда он жив, то каждый день вы ожидаете, что а вдруг сегодня он отдаст мне деньги. И каждый раз, когда вы с ним встречаетесь, вы ему напоминаете, ты же мне должен. You fucked my wife. Ты трахался с моей женой. But the moment he is dead, okay. Ну, Люди, которые были на войне, тоже часто рассказывали мне именно о переживании вот этой расщепленной секунды. А что же такое? The same. In the frontier, То же самое, на границе. in the presence of death, and that you immediately could die. В присутствии смерти, в тот момент, когда вы в один тут же можете умереть. In the absence of a future, В отсутствии будущего no fear. нет страха. There's silence. Есть только тишина. There's like a book from the concentration camp in Germany, like an Hungarian guy wrote a book about being in the concentration camp and being permanently confronted with instant death. Есть книга одного человека, который был в концлагере и потом описал свои переживания, как он постоянно там сталкивался с смертью. Все время перед ним был страх этой смерти. And experiencing the silence and the happiness in that. И как он в этом переживал тишину и счастье. In the worst circumstance you can imagine. В самых ужасных обстоятельствах, которые только можно себе представить. In permanent confrontation with your personal or body death. Это была постоянная конфронтация с смертью вашего тела. There was a peace and a happiness which is undescribable. В этом был покой и счастье, которые неописуемы. And he got a Nobel Prize for literature 10 years ago. 10 лет назад он получил Нобелевскую премию по литературе Especially for that book. за эту книжку. It's the same as the frontier. Это то же самое, что происходит на границе. No future, no past, Здесь нет ни будущего, ни прошлого, no problem. никаких проблем. И как книга называется? What is the name of the book? Destiny of one who has none. Судьба того, у кого нет судьбы. But I cannot remember. Я точно не помню название. It's a Hungarian guy. Он венгр. Это человек, который написал венгр. Roman in Deutsch heißt es Roman eines Schicksalslosen. Ja, aber kannst du übersetzen? Roman eines Schicksalslosen. Роман человека без судьбы. Роман человека без судьбы. Of one who has no destiny. Того, у кого нет судьбы. То есть получается, что из-за каких-то обстоятельств человек может перестать быть отождествленным и почувствовать, что он то. No, not the person. Consciousness. Не человека, а сознание. Consciousness creates permanent extreme circumstances where the person is not.
Сознание постоянно создает такие экстремальные обстоятельства, в которых человека нет. It's not for the person. Это не для человека. The person is only there when there is future and past. Человек есть там только тогда, когда есть прошлое и будущее. The me only exists when there is future and past. Я существую только тогда, когда есть будущее и прошлое. But without future and past, no me. Но без будущего и прошлого нет я. When consciousness creates war, creates all the extreme circumstances of concentration camps and ashrams, which is another concentration camp, just to create circumstances where there is no me. Сознание создает бесконечные обстоятельства, в которых нет я. Это могут быть концлагеря, это могут быть ашрамы, это тоже такие места, как концлагеря, в которых человек может переживать отсутствие я. So you may call it ashram because the me gets burned down to ashes. Это называется ашрам, потому что там я человека сгорает до пепла, остается только пепел. So it's an ashram. Поэтому так и называется ашрам. Ram is the syllable of fire. Yeah. You are on fire. You are in the awareness of life, and in the awareness of life, no one can remain as a relative me. Там вы в огне, там вы в осознании я, в осознании я никто не может остаться в качестве относительного я. Ram ram. Это рам-рам. The rum of the rum. The rum rum. Rum rum rum. Rum rum rum. А потом опять все возвращается. And then it all comes back again. Maybe, maybe not. Возможно, да, возможно, нет. If it comes back, it was not burned out completely. Если оно возвращается, значит, оно полностью не сгорело. But who knows? Но кто знает. How can a phantom be burned? Как может фантом сгореть? So it's just another concept. Huh? То есть это просто еще одна концепция, да? How to get rid of something what is not even there. Как избавиться от того, чего даже и нет? Even by trying to burn it, you give it reality. Даже пытаясь сжечь это, вы делаете это реально. But why not? Но А как почему можно бы- сжечь то, чего нет? Что-то было. How can you burn what is not there? Yeah, how can you kill something what is not alive? Да, как можно убить то, что не живо? You can try, Можно попытаться, but there's no way. но нет способа. Life, which is never born, cannot die. Жизнь, которая никогда не рождается, не может умереть. That what is born is already an image. А то, что рождается, это уже образ. But then who cares if the image is born or will die, or you can get rid of the image? Но кто воображает, что образ рождается или умирает, или что вы можете избавиться от образа? Only another image. Только другой образ. Image, image, image. Это все образ. Mirage. Так в эти секунды образ пропадает, да? Когда вот расщепленная So in секунда. those split seconds, the image disappears. Yeah, but as you say, it comes back. Да, но как вы говорите, он возвращается назад. That what can go will come back. То, что может уйти, оно That's возвращается. called the ego return. Это называется возвращение эго. So the ego which goes, То эго, которое уходит, То есть в экстремальных ситуациях тело и ум, они просто блокируют эго, получается, да? so in the extreme circumstances, the body and mind block ego. no, it doesn't block it. Нет, они не блокируют его. There's just no time. Просто нет времени. And without time, there is no me. А без времени нет я. Extreme pain. Экстремальная боль. За рулем тоже иногда такое происходит. Sometimes it happens when you drive. Yes, yeah, sometimes it happens even if you see a good painting, Иногда это даже происходит, когда вы видите хорошую картину, because that is called art. потому что это называется искусство. When the perceiver and what is perceived disappear. Когда тот, кто воспринимает, и то, что он воспринимает, исчезают. It's like Sufis turning into God and or watching art. Consciousness is permanently giving itself the experience of that separation drops. Это так же, как суфи, который вращается и сливается с Богом. Сознание постоянно дает себе этот опыт, в котором отпадает воспринимающий. But it cannot do it by wanting it. Но это нельзя сделать, захотев этого. It always happens by itself. Это всегда происходит само.